시간이 되어서 메릴랜드 언약 장로교회 2024년 8월 25일 주일 예배를 시작하도록 하겠습니다. 시편 119편 105절부터 6절, 106절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Psalm 119 verses 105 to 106 say, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. I have sworn an oath and confirmed it to keep your righteous rules. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. 주의 의로운 규례들을 지키기로 맹세하고 굳게 정하였나이다. Heavenly Father, we come to you now as we worship you. Help us to remember that we are your covenant people who are committed to you to live as Christians. As we remember the power of the Holy Word inscribed in our hearts. Help us to live by the power of the Holy Spirit. 하나님, 저희가 예수 그리스도의 보혈의 공로로 주님의 언약 백성이 되어 오늘도 주일에 예배를 드려 나왔사오니 하나님께서 저희 가운데 역사하시고 마음을 모아주셔서 하나님 기뻐 받으시는 귀한 예배가 예수 그리스도 안에서 들어지도록 하나님께서 역사하여 주셔서 이 시간 성령께서 예배의 시종을 처음부터 끝까지 맡아주시기를 간절히 바라오며 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 하나님께 다 같이 찬양하시겠습니다.
꽃향기와 가을의 열매 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 건 아니라 은혜였어 모든 것이 하나님의
다음은 다 같이 일어나서 찬송가 22장 만유의 주 앞에 찬양 드리겠습니다. 만유의 주 앞에 감사를 드리고 다 경배하면서 찬송을 부르세. 내 맘 열어 한 소리로 기뻐 주를 찬양하라. 영원한 그 나라 주 다스리시니 생명의 열쇠는 주님의 것이라. 내 맘 열어 한 소리로 기뻐 주를 찬양하라. 죄짐을 벗으며 주 앞에 가리니 마음에 영원한 기쁨이 넘친다. 내 맘 열어 한 소리로 기뻐 주를 찬양하라. 장소망 가지고 그날을 기리며 주 다시 오실 때 기쁨하시니 내 맘 열어 한 소리로 기뻐 주를 At this time, we'll confess our faith through the shorter catechisms 63 and 64, which is printed in your bulletin. 소요리문답 63번, 64번으로 저희 신앙을 고백하겠습니다. 제가 질문을 읽겠습니다. 답을 말씀해 주시기 바랍니다. 먼저 한국말로 읽겠습니다. 63번, 제5계명이 무엇입니까? 제5계명은 내 부모를 공경하라. 그리하면 너희 하나님 나 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라 하신 것입니다. Question 63. Which is the fifth commandment? The fifth commandment is honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. 64번. 제5계명이 명하는 것은 무엇입니까? 제5계명이 명하는 것은 윗사람과 아랫사람 그리고 동료와 같은 각각의 여러 지위와 인륜관계에서 각 사람의 명예를 존중하고 각 사람에 대한 의무를 수행하라는 것입니다. Question 64. What is required in the fifth commandment? The fifth commandment requireth the preserving the honor and performing the duties belonging to everyone in their several places and relations as superiors, inferiors, or equals. We'll confess our faith again to the Apostles' Creed. 사도신경으로 제 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord,
who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Please be seated. 앉아주시기 바랍니다. This time we'll confess our sins to the Lord together as we pray for repentance. As we pray, remember what Christ has done for you on the cross to forgive all our sins, past, present, future. 기도하실 때 주님께서 저의 모든 죄를 사하기 위해 십자가에 달려 죽으시고 저의 과거와 현재와 미래의 모든 죄를 용서하신 것 기억하시면서 담대히 또 간절히 함께 나와 회개 기도드리겠습니다. 하나님 아버지 Now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more. So that as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이라. 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라. Heavenly Father, we confess that we are no longer bound to sin, but freed and made righteous in Christ. Help us remember that we are different people now, belong to the kingdom of God. 하나님, 주님께서 저희를 용서해 주셔서 정말로 죄를 사해 주셔서 살아계신 하나님 앞에, 거룩하신 하나님 앞에 예배드릴 수 있는 사람들을 만들어 주신 것, 이 시간 기억하게 해주시고 하나님께서 깨끗하게 만드시는 사람들로서 담대함을 가지고 감사하는 마음을 가지고 살 수 있도록 저희가 매일 복음을 기억하게 인도하여 주시옵소서. 이 예배 가운데 저희가 주 예수 그리스도로 인해 용서함 받은 것을 체험하며 하나님께 담대히 나오는 기쁨이 있도록 예배를 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 찬송가 143장, 통일찬송가는 141장입니다. 웬 말인가 날 위하여. We'll sing hymn number 143, The Last and My Savior Bleed together. 돌아가셨나 기본
pray. Heavenly Father, that's what we confess this morning, that Jesus Christ died upon the cross for our sins. By grace, through faith, we are saved in Him. We thank you so much that we can trust in Jesus and come to you and worship today. Help us to realize, understand, and put into our hearts and follow the gospel of Jesus Christ even today and this week. Help us to know the depth and height and the width and breadth of the love of God found in Christ throughout our lives, especially today as we worship you. Give us the kind of grace and experience of grace through the work of the Holy Spirit even now. 하나님, 주님께서 저희들을 사랑하시는 것을, 예수 그리스도께서 십자가에서 못 박히신 것을 저희가 기억하며 느낄 수 있도록 성령께서 이 시간 역사하여 주시옵소서. 아버지께서 저에게 베푸신 은혜가 정말로 얼마나 큰 은혜인지 다시 한번 마음속에 느끼고 체험하고 깨달으면 깨달을수록 주님께 더욱 나아오게 되는 귀한 복음이 되게 하시고, 오늘 예배 드리는 가운데 저의 마음이 진심으로 주님께 드려져서 하나님의 기뻐 받으시는 그리스도 안에서 저희를 기뻐하시는 그런 예배 될 수 있게 성령께서 인도하여 주시옵소서. 아버지의 가정마다 주님께서 돌보아 주시고, 특히 저희 가족들 또 친지들 몸이 아프고 어려운 가운데 있는 분들 특별히 주님께서 함께 해주시기를 간절히 구합니다. 저희 몸이 연약하고 병상에 누워있는 가족들에게 주님께서 찾아가셔서 시간 마음속에 위로해 주시고, 몸을 강건하게 주님 손을 얹어주시고, 주님의 응답을, 저희 기도에 대한 응답을 저희 가족과 친지들이 건강하게 되므로 응답받을 수 있도록 주님께서 역사해 주시기를 간절히 구합니다. 아버지께서 저희의 몸과 마음을 붙들어 주시는 것을 체험할 때마다 가족끼리 나눈 대화 가운데 예수 그리스도가 대화되게 하시고, 주님이 저희 가정의 중심에 계신 것을 늘 매일매일 고백하며 주님의 백성으로 사는 저희 모든 가족들 될 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희 교회를 위하여 기도합니다. 하나님께서 세우시고 주님께서 인도하시는 가운데 있는 것을 믿사오니 아버지께서 저에게 지혜 주시고 어떻게 주님을 따라가야 할지 방향을 밝히 보여주시고, 무엇보다도 주님께 모든 것을 맡기며 마음속에 주님이 주시는 평안을 가질 수 있도록 주님 인도하여 주셔서 교회를 바라보며 저의 생각이나 사람의 뜻대로 교회를 운영하는 것이 아니라 하나님께서 원하시는 대로 성경에 나타난 모습대로 교회를 주님께 드리는 마음으로 여기서 사역도 하고 예배도 드리고 서로를 사랑하는 교제를 행할 수 있도록 성령께서 저희 교회 가운데, 교우들 가운데 역사하여 주시옵소서. 아버지, 저희가 살고 있는 나라를 위해서 특별히 기도합니다. 미국 땅을 주님께서 불쌍히 보시고 여러 가지로 또 정치적으로도 혼란스러운 가운데 여러 사람들이 여러 말을 하면서 서로를 대적하는 것이 저희 주변에 보인다면 저희 마음속에 서로를 불쌍히 여기는 마음 주시고, 특별히 위종자들을 위해서 기도하면서 그들이 마음속에 하나님을 두려워하는 마음 가질 수 있도록 기도하는 저희 모두가 되게 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희 특별히 한국을 기억하며 기도하고, 그 가운데 특별히 하나님의 백성들이 빛과 소금의 역할을 하고 교회가 바로 서서 주님 그 나라가 주님 앞에 바로 서는, 다시 돌아오는 역사가 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 저에게 허락하시는 대로 선교사님들 후원하고 같이 사역에 기도로 동참하게 하심을 감사를 드립니다. 화면엔 스펜서 선교사님, 또 또 이강원 신수희 선교사님, 앤디 킴 목사님 필라델피아에서 보카티오 프랩 하이스쿨을 위해서 또 교회를 위해서 힘쓰고 계신데, 아버지께서 그들이 마음에 지치지 않도록 붙들어 주시고 가족들을 붙들어 주시고 필요한 모든 것을 공급하여 주셔서 예수 그리스도의 복음 사역이 각처마다 일어나도록 주님 인도하여 주시옵소서. 주님께 나와서 예배를 드리고 신앙생활하는 저희 모습이 저희 자신들만 생각하지 않도록 하시고 하나님의 큰 교회를 기억하며 이 지역에 특별히 하나님께서 허락하신 주님의 강단들을 주님께서 붙들어 주셔서 교회마다 있는 강단에서 예수 그리스도의 복음이 힘있게 선포되도록 사역자들을 힘주시고 교회들의 성도들의 마음을 붙들어 주셔서
순결한 마음으로 주님께 매 주일마다 나올 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희들 삶 속에 필요한 모든 것을 공급하여 주시니 감사합니다. 그 가운데 구별하여서 주님께 가지고 나왔사오니 주님께서 이 헌금을 받아주시고 하나님 뜻대로 사용하여 주셔서 주님의 나라가, 주님 나라의 사역이 이 교회를 통하여 계속 진행될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 오늘 주시는 말씀은 마태복음 26장 31절부터 35절까지 말씀입니다. Today's word comes from the Gospel of Matthew, chapter 26, verses 31 through 35. Chapter 26, verses 31 through 35. I'll first read in English and then in Korean. Then Jesus said to them, "You will all fall away because of me this night, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. But after I am raised up, I will go before you to Galilee." Peter answered him, "Though they all fall away because of you, I will never fall away." Jesus said to him, "Truly I tell you, this very night, before the rooster crows, you will deny me 3 times." Peter said to him, "Even if I must die with you, I will not deny you." And all the disciples said the same. 그때 예수께서 제자들에게 이르시되, "오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라 기록된 바, 내가 목자를 치리니 양의 떼가 흩어지리라 하였느니라. 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라." 베드로가 대답하여 이르되, "모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다." 예수께서 이르시되, "내가 진실로 내게 이르노니 오늘 밤 닭 울기 전에 내가 3번 나를 부인하리라." 베드로가 이르되, "내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다" 하고 모든 제자도 그와 같이 말하니라. 네. Okay, children, let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for your grace shown to us in your Son. Help us to listen to your word now. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. Hey, guys, and a guy and 4 girls. Do you love Jesus? If you do, give me some kind of sign. Do you love Jesus? Yes. Smile if you do. Okay, all right. So it looks like you love Jesus. And let me ask you this question. Why do you love Jesus? Why? Because your parents told you to? No, right? Why do you love Jesus? Anyone? What did he do? What did he do for you? Yeah. He saved us from our sins. Okay, how did he do that? He died on the cross for us, right? Even though we were supposed to die on the cross for our sins, Jesus died on our behalf, even though he didn't do anything wrong, right? He's the only person who has no sin, but he's the one who died for all of us, right? So he did that. He sacrificed himself for us. That's why we love him. Okay. Now, if you say you love Jesus for what he did for you, in your life right now, these days, what do you do for Jesus? Do you love your parents? Do you do anything for your parents? Yes? Do you love your siblings? Do you do anything for your siblings? No? Yes? I mean, you do things for your loved ones, right? Now, if you say you love Jesus, and what do you do for Jesus these days? What are you doing for Jesus? Something to think about, right? You might say, we come to church and worship God every single Sunday, and that's what we do for Jesus. That's good. Yeah. Anything else? I mean, there are 7 days in a week. One day, maybe an hour or 2, we spend it for God, right? Here in this church. But what about the rest of the week? What do you do for Jesus? Do you pray before you eat? At school, before lunch, like eating lunch, do you pray?
Yes? No? What do you do for Jesus? Even if we don't do anything for Jesus, right? Actually, if we do all the things that we could do for Jesus, I mean, Jesus does not need our service. He is complete in himself. He's God, right? He doesn't need anything else or anybody else. But he does make us people, the kind of people who love God and who want to worship God with their lives, right? So, the passage we just read today, the night before Jesus was arrested, right? The night before Jesus was arrested and betrayed to the people who's going to kill him, he's having a last supper with his disciples, and he is talking to them about how he's going to be handed over to be people to be persecuted and die on the cross, and he's going to rise again from the dead on the third day. He's been talking about this for a while. And this time he says, when God strikes the shepherd, which is Jesus, right? All the disciples, all the sheep will flee, run away, desert their leader. And he's talking about them. When I'm arrested, you will all run away. And they all deny. Peter said, no, I'll never do that. If everyone else deserts you, I'm going to stick by you. And Jesus says, Peter, you will deny me 3 times before the night is over. And Peter says, even if I have to die with you, even if I die with you, I will not deny you. And when Peter says that, all the other disciples say the same thing. Jesus, don't worry, we'll protect you, we'll be here with you. When the hard time comes, I'm going to be the person you're going to be able to rely on. What happens? We didn't read it today, but in the following weeks we're going to look at that. That actually happens, right? The people come and arrest Jesus. When that happens, all the disciples run away. So all the words that Peter swore that he's going to not run away, not fall away, all the words, that's what that was, just words. They just spoke from their heart at the time, how they felt, but actually Jesus spoke according to what's going to happen actually. What does it tell us? Even though we say, I'm going to give my life for you, Jesus, Jesus knows exactly where our heart lies. He knows that we are weak. What are some of the things that you say to your parents? Let's say your parents tell you, are you going to do it again? And you're going to say, what? Never. I'll never do it again. I'm never gonna fight with my sister or brother. I'm never gonna not do my homework. I'm never gonna be late. I'm always gonna wake up on time. We say whatever we feel like we're saying. But you know what? In our lives, we know we are weak. Living Christian life is like that. I'm not saying you're lying to God when you say, God, I love you, I want to serve you. But you know what? God knows exactly who we are and what kind of power and abilities we have. And He knows we are sinners, forgiven by grace. So who's going to make you the kind of Christian that we need to be? It's not going to be our trying. I'm going to do my best to become the best Christian ever. No, that's not what makes you a better Christian. It is Jesus who makes you a good Christian. So what should we do? Before we say, I'm going to give my life for you, Jesus, before you say that, you must say to God, God, I am weak, I am sinful, I've broken my words and promises so many times in the past. Have mercy on me. That's what we should say. Realize that we are weak, but come to God, who knows exactly who we are, and still takes us in because of the love He has for us in His Son. Okay? Let's pray. Dear Heavenly Father, we come to you confessing that we are sinners, who are made and called righteous only because you had mercy on us. Father God, we pray that even today we realize that without you we're nothing. Without your power and your work in our lives, even today, we cannot help but sin.
but you are gracious to us, and you make us holy little by little, even today. And we trust your work. We trust your faithfulness. Help us to look towards you and pray to you for your mercy, even today. We thank you. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희 가운데 역사하여 주셔서 하나님 아버지를 믿고 따르는 사람들로 저희 자신을 바라보려고 할 때 혹시 저희가 부족한 것이 있다면 이 시간 말씀을 들으면서 저희가 바로 바라볼 수 있게 하시고 성령께서 역사해 주셔서 말씀을 통해 그리스도로부터 능력을 얻을 수 있도록 주님 인도하여 주셔서 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 같은 질문 여러분께 드리겠습니다. 여러분께서는 예수님을 사랑하십니까? 예, 아이들과 다르게 대답을 하셨습니다. 아멘이라고. 그러면 여러분들이 예수님을 사랑하신다면 예수님을 위해 무엇을 하실 수 있으신가요? 요즘 여러분 삶 속에서 예수님을 위해 나는 이런 일을 하고 있다라고 말씀하실 수 있는 것이 저에게 말씀하라는 것이 아니라 하나님께 고백할 수 있는 것이 무엇이 있을까요? 여러분은 주님을 위해서 어떻게 살고 계십니까? 어떤 희생을 하고 계시는 것이 있으십니까? 주님께 드리는 것이 있나요? 아니면 주님께서 말씀하신 대로 따라가려고 순종하는 그런 의도적인 모습이 있나요? 어떤 것들이 있나요? 예수님을 사랑한다고 할 때 제일 먼저 할 수 있는 것, 어떻게 보면 굉장히 가까운 것이기도 하고 마음만 생각만 바꾸면 쉽게 할 수 있는 것 같기도 한데 굉장히 어려운 것이 무엇일 수 있을까요? 네? 저기 제 마음을 읽는 능력이 계신 분이 저희 가운데 있는 것 같아요. 가족 사랑. 예수님을 사랑하신다면 가족을 사랑하겠죠, 일단. 여러분들은 가족 사랑하세요? 어떤 분들은 당연히 끄떡끄떡 하시는데 어떤 분들은 의외로 끄떡 차마 못 하시네요. 어떠십니까? 예수님을 사랑한다면 내가 주님을 위해서 무엇을 할 수 있을까? 오늘 읽었던 말씀의 배경에는 갈릴리와 예루살렘에서 모든 사역을 다 마치시고 이제 마지막 남은 십자가 사역을 위해서 예루살렘으로 오신 예수님이 성전에서 가르치는 것도 기적을 베푸시는 거 다 마치시고 이제 마지막 2월절 만찬을 제자들과 나누시면서 이제 곧 여기서 나가서 십자가에 달릴 일만 잡혀서 십자가에 달릴 일만 앞두고 계신 상황입니다. 이제 곧 십자가에서 죽으시고 장사되실 것이기 때문에 그런 일이 실제로 일어날 때 제자들이 놀라지 말라고 준비시키시면서 오히려 주님의 부활 후에 있을 일들에 대해 소망을 가지게 하시기 위해 예수님께서는 오늘 본문의 말씀을 하십니다. 오늘 본문을 다시 한번 보시면 verse 31 Then Jesus said to them, You will all fall away because of me this night, for it is written, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. 그때 예수께서 제자들에게 이르시되 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 떼가 흩어지리라 하였느니라. 예수님께서는 자신이 유대의 지도자들에게 잡히시고 이방인들의 손에 넘기워져 십자가에 못 박혀 죽으실 것을 말씀하시는데 이 말씀은 사실 이미 여러 번 예수님께서 얘기하신 것입니다. Jesus already talked about this many times before. 마태복음 16장 21절에 보시면 빌립보 가이사랴 지방에서 이렇게 말씀하셨습니다. 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니. 고난 얘기하시고 죽임 당하는 거 얘기하시고 제3일에 살아나는 것, 죽음과 부활에 대해서 분명히 말씀하셨습니다. 그때 어떻게 제자들이 반응했나요? 그때 처음 이렇게 말씀하셨을 때
베드로가 예수님 무슨 말씀이십니까? 고난이라뇨. 앞으로 열심히 해서 승승장구해도 모자랄 판에 지금 죽음을 얘기하시면 저희는 어떡하란 말입니까? 하면서 항변했습니다. 그렇게 말씀하지 마시라면서 예수님을 꾸짖기까지 했습니다. 그때 예수님께서 뭐라고 그러셨나요? Get behind me, Satan. 사탄아 물러가라. 혹시 예수님이 저희 마음속에 주님의 말씀에 반응하는 대답을 들을 때 그렇게 말씀하실 때는 없으실까요? 사탄아 내 뒤로 물러가라. 우리를 사탄이라고 그러시는 것이 아니라 우리가 하고 있는 생각이 사탄의 생각을 따라가는 것들이 혹시 있냐는 것이죠. 예수님께서 죽음과 고난과 죽음과 부활을 말씀하셨을 때, 하나님의 일을 말씀하셨을 때 베드로가 세상의 기준에 따라서 생각하고 말하니까 예수님께서 꾸짖으셨습니다. 두 번째, 갈릴리에 모였을 때 마태복음 17장 22절에 갈릴리에 모일 때에 예수께서 제자들에게 이르시되 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당하고 제3일에 살아나리라 하시니 제자들이 매우 근심하더라. 예수님께서 두 번째로 말씀하시니까 이제는 항변했다가는 또 꾸짖음 받을 거니까 말을 못하고 그냥 염려하기 시작했습니다. 예수님이 정말로 또 이런 얘기 하시네. 지금 사역 잘 돼도 모자랄 판에 잘 안 될 거라고 말씀하시네. 근심하기 시작했습니다. 세 번째로 예루살렘으로 올라가려 하실 때, 갈릴리의 사역을 다 마치시고 올라가려 하실 때에 마태복음 20장 17절에 예수께서 예루살렘을 올라가려 하실 때에 12제자를 따로 데리시고 길에서 이르시되 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨짐에 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주어 그를 조롱하며 채찍질하며 십자가에 못 박게 할 것이나 제3일에 살아나리라. 제자들이 어떻게 반응했나요? 재밌는 것은 처음에 이런 말씀하셨을 때는 막 이렇게 반항하다가 두 번째 얘기하셨을 때는 그냥 근심하다가 세 번째 얘기하셨을 때는 성경은 뭐라고 기록하냐면 아무런 언급이 없어요. 오히려 세베대의 아들들의 어머니 야고보와 요한의 어머니가 와서 예수님은 지금 고난하고 죽음하고 부활 이런 얘기를 하셨는데 상관없이 예수님 예루살렘을 정복하시면 하나님 나라 이루시면 내 아들들을 야고보와 요한을 예수님의 우편과 좌편에 앉게 해주세요 라고 청탁을 합니다. 무슨 말이에요? 예수님이 하나님의 나라를 이루시기 위해 자신의 죽음과 고난과 부활을 얘기하실 때 그 메시지의 내용에 대해서는 반대하다가 끝에 가서는 관심도 없었다는 얘기입니다. 자기들이 마음속에 가지고 있던 자신들이 생각하는 하나님 나라에 대한 비전을 이루기 위해 그것에만 초점에 맞춰서 거기에서 내 아들이 우리가 어느 자리를 차지할 수 있을까 자신들의 영광의 나라를 꿈꿨다는 것이죠. 제자들은 예수님께서 고난과 죽음과 부활을 말씀하실 때 예수님의 의도를 알지 못했습니다. 예수님은 죽음을 얘기하실 때마다 매번 제3일에 부활할 것을 말씀하셨습니다. 고난을 말씀하시고 부활을 말씀하셨습니다. 그런데 매번 제자들은 예수님이 말씀하시는 부활에 대해서는 전혀 생각을 하지 못했습니다. 예수님이 고난을 말씀하시는 것에 받아받고 그것을 반대하거나 무시하였습니다. 제자들은 그렇게 예수님을 따라다녔으면서도 주님의 마음을 깨닫지 못했던 것입니다. 오늘 본문에서도 예수님께서 같은 메시지를 하시는데 먼저 예수님이 고난을 당하시는 것에 대해서 말씀을 하시는 거 보면 다시 한번 31절에 보시면 오늘 밤에 라고 하십니다. 그동안 쭉 말씀하셨던 것이 드디어 오늘 밤에 일어나는 것입니다. This night it's gonna happen. 그동안 말씀하셨던 것 이제 일어난다는 것입니다. 그리고 말씀하시면서 여기 보니까
내가 목자를 치리니 라고 말씀하십니다. 이것은 스가랴서 13장 7절에 나와 있는 말씀입니다. Zechariah 13:7 Awake, O sword, against my shepherd, against the man who stands next to me, declares the Lord of hosts. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered. I will turn my hand against the little ones. 만군의 여호와가 말하노라. 칼아 깨어서 내 목자 내 짝든 자를 치라. 목자를 치면 양이 흩어지려니와 작은 자들 위에는 내가 내 손을 들이우리라. 목자를 치고 양이 흩어진다는 말씀을 스가랴서에서 인용하시면서 예수 그리스도의 죽음과 부활에 대해 가르치시는 것입니다. 무슨 얘기입니까? 예수님이 고난을 받는 것은 하나님 아버지께서 그를 치시기 때문에 일어나는 것이라고 분명히 가르쳐 주시는 것입니다. 이것은 하나님의 계획이라고 가르쳐 주시는 것이죠. 그리고 하나님이 치실 때 양떼가 다 흩어질 것이라고 말씀하십니다. 여기서 양떼는 물론 예수님이 지금 대하고 계시는 제자들입니다. 이런 것이, 이 모든 것이 선지자들의 예언을 따라 이루어질 것이라고 예수님께서 말씀하시는데, 그러면서 이번에도 부활에 대해 말씀하시죠. 32절에 verse 32 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. But after I am raised up, I will go before you to Galilee. 예수님은 다시 한번 이제 죽기 전에, 그날 잡히실 텐데 죽기 전에 제자들에게 마지막 만찬을 나누시면서 하시는 말씀에 다시 한번 죽음을 말씀하시지만 부활을 말씀하시는 것입니다. 십자가의 죽음이 끝이 아니라 그리스도의 부활 후에 하나님께서 이루실 하나님 나라의 사역이 제자들을 통해 일어나도록 예수님께서 역사하시겠다는 것입니다. 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. 예수님이 이렇게 말씀하시니까 베드로는 이제 적어도 네 번째 이 말씀을 듣는 건데 부활의 메시지에 대해서 캐치하고 얘기를 했나요? 33절에 보니까 verse 33 Peter answered him, Though they all fall away because of you, I will never fall away. 베드로가 대답하여 이르되 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다. 제자들은, 그리고 베드로는 지금도 예수님이 말씀하시는 하나님 나라의 복음을 이해하며 그것에 따라서 생각하는 것이 아니라 예수님 말씀하신 것 중에 하나님이 예수님을 치시면 그때 모든 제자들이 흩어져 버릴 것이라고 하는 것에 생각이 꽂힌 것입니다. 무엇이요? 자기 자신이요. 예수님 말씀에 따르면 예수님한테 불행한 일이 일어나면 자신들이 다 도망갈 것이라고 말씀하시니까 그것이 마음의 바다가 된 것입니다. 그래서 그가 항변하여서 대답하는 것이죠. 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다. 예수님이 하실 일보다 자신이 얼마나 예수님과 함께 있을지 그 충성을 주님께 다시 고백하는 게 베드로한테는 중요했다는 것입니다. 예전처럼 처음 예수님께서 말씀하셨을 때처럼 고난 자체를 부인하는 것은 아니었습니다. 그런데 예수님이 고난을 말씀하실 때 적어도 자신은 예수님과 함께 있을 충성된 제자라는 것을 예수님께 증명하려고 하는데 더 힘을 썼다는 것이죠. 다른 제자들은 어떨지 몰라도 자신은 예수님을 배반하지 않겠다는 것입니다. 여러분 잠시 옆에 계시는 분들을 보지 않으시면서 여러분 자신들에 대해서 생각해 보세요. 다른 사람들은 몰라도 나는 정말 주님의 교회에 충성하겠다 생각하시는 분 계세요? 어떤 일이 있어도 나는 주님께 충성하겠다. 그것이 여러분에게 중요한 분이 혹시 계십니까? 하나님께서 예수님을 치셨을 때 제자들이 다 흩어진다고 말씀하셨는데 그런 비슷한 말을 우리가 듣는다면 우리의 마음에 꽂히는 것은 나는 안 그럴 거예요 라는 것이 더 마음에 신경 쓰이시는 분 계세요. 베드로가 그렇게 말하니까 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. Verse 34 Jesus said to him, Truly I tell you, this very night
Before the rooster crows, you will deny me 3 times. 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 밤 닭 울기 전에 내가 3번 나를 부인하리라. 오늘 밤에 다 가기 전에 나를 절대로 떠나지 않겠다고 하는 내가 3번 나를 적극적으로 부인할 것이라고 말씀하십니다. 예수님은 버리지 않겠다고 장담했지만, 베드로는 예수님을 버리지 않겠다고 장담했지만 예수님은 그가 실제로 할 일에 대해서 예언하시는 것입니다. 35절에 베드로가 이르되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 그와 같이 말하니라. Peter said to him, Even if I must die with you, I will not deny you. And all the disciples said the same. 어떤 일이 실제로 일어났습니까? 여러분 잘 아시는 대로 겟세마네 동산에 기도하러 갔는데 자기 목숨을 버리는 것은 고려할 필요도 없이 몸이 피곤해서 예수님이 그토록 부탁하셨는데도 다 잠이 들고 말았습니다. 다시 깨어서 기도하지 못했습니다. 유대인들이 병사를 보내어서 예수님을 체포하러 갔을 때 베드로 같은 경우는 칼로 그 잡으러 온 사람들 중에 한 사람의 귀를 떨어뜨리는 그런 일을 했지만 결국은 다 도망가고 말았습니다. 멀리서 예수님을 따라가면서 사태를 추이를 지켜보던 베드로는 어떤 여종과 사람들이 너도 예수와 함께 있던 자가 아니냐고 묻는 질문에 3번 부인하고 닭이 우는 것을 들으며 통곡했습니다. 예수님 말씀하신 스가랴 13장 7절의 말씀은 그대로 이루어졌습니다. 제자들은 결국 하나님이 예수님을 치셨을 때 예수님이 가장 위급한 순간에 모두 그를 버렸습니다. When God struck his servant Jesus, everyone ran away. 한 가지 저희가 기억해야 되는 것은 베드로와 제자들의 신앙이 없어진 것은 아닙니다. 나중에 결국 다 돌아옵니다. 우리가 신앙생활을 하면서 예수님께서 저희에게 원하시는 것이 무엇인지 알면서도 내 몸이 너무나 힘들기 때문에 내 상황이 너무나 어렵기 때문에 주님께 그렇게까지 하는 것은 나의 희생이 너무 크게 느껴져서 주님이 원하시는 대로 행동하지 못하고 주님을 실망시키는 일이 있다고 하더라도 여러분의 신앙이 없어지는 것은 아니라는 말씀입니다. 하지만 동시에 베드로가 그랬던 것처럼 우리도 충분히 예수님이 정말로 제일 힘들고 주님의 교회가 가장 힘들 때 우리가 주님을 실망시켜 드릴 수 있습니다. 충분히. 무슨 말씀이냐면 우리는 지금 우리가 하나님께 충성을 맹세하는 만큼 우리 마음이나 삶이 그렇게 강건하지 못하다는 것입니다. 우리는 매우 연약한 사람들입니다. 가룟 유다를 제외한 모든 11제자는 나중에 다시 다 돌아옵니다. 하지만 신앙의 고난이 찾아왔을 때 그들은 모두 쓰러지고 말았습니다. 특별히 그랬던 이유는 그들의 영적 상태는 아직 예수 그리스도께서 십자가에서 달리시고 죽으시고 3일 만에 약속하신 대로 부활하시고 승천하셔서 성령을 보내주심으로 성령의 충만함을 받지 않는 상태였기 때문입니다. 베드로가 예수님께 충성을 맹세한다고 말하지만 그는 아직도 성령의 움직임으로 그렇게 말하는 것이 아니라 인간적인 충성심으로 그렇게 말한 것입니다. 인간적인 힘으로 그렇게 말했다는 것이죠. 사람의 의리로 말하는 것은 한계가 있고 실제 상황에 닥쳤을 때는 믿을 수 없는 것입니다. 하지만 하나님께서 보내시는 성령이 그에게 임하시고 성령이 충만하게 하시면 사람의 힘이 아니라 하나님의 능력으로 베드로가 그랬던 것처럼 다른 사도들이 그랬던 것처럼 우리도 하나님이 정말로 원하시는 크리스천의 삶을 살 수 있다는 것입니다. 하지만 그런 일이 있기 전에는 또한 그런 일이 성령 충만함이 없을 때는 우리 자신을 의지해서는
하나님이 원하시는 예배나 사역이 불가능하다는 것이죠. 몇 가지 말씀을 나누고 마치도록 하겠습니다. 먼저 생각해 볼 수 있는 것은 예수님이 고난당하시는 일은 하나님께서 계획하시고 정하셔서 하나님이 진행하셨던 일입니다. 물론 사람들의 죄로 인해 십자가에 달려 죽으셨습니다. The only reason Jesus went up on the cross is because of our sin. 그렇지만 예수님이 고난당하시고 십자가에 달리시는 것은 전적으로 하나님께서 행하신 일입니다. It's God's work that He went up on the cross to die for us. 하나님께서 하셨기 때문에 주님께서는 고난을 당하셨다는 것이죠. 만약에 제자들이 예수님께 좀 더 충성하고 좀 더 예수님을 보호했으면 예수님이 십자가에 올라가지 않으셨을 것이 아니라 제자들이 어떻게 했든지 상관없이 예수님은 세상 죄를 위해 십자가에 올라가셨어야 했다는 것입니다. 하나님이 계획하셨고 자기 언약 백성을 구원하시기 위해 하나님이 자기 아들을 희생하신 것입니다. 이게 무슨 말이냐면 예수님이 십자가에 올라가신 것도 하나님이 하신 일이고 동시에 그 양떼들이 흩어진 것도 하나님이 하신 일이라는 것입니다. 제자들이 그토록 충성을 맹세했음에도 불구하고 실제로 고난의 시간이 다가왔을 때 다 예수님을 버리고 떠나갔던 것도 하나님께서 허락하셨을 뿐만 아니라 하나님께서 움직이신 것입니다. 왜 그렇게 하셨을까요? Why did God allow everyone to leave Jesus when Jesus was the most vulnerable? 그 이유는 예수님께서 감당하셔야 되는 세상을 구원하시는 일은 오직 예수님 혼자 감당하셔야 하는 일이기 때문입니다. 우리를 구원하시는 일은 예수님께서 혼자 감당하셔야 되는 일이기 때문입니다. Our salvation is only the work of Jesus Christ alone. 예수님께서만 우리의 구원자 되신다는 것입니다. 저와 여러분이 그리스도 안에서 구원받는 것은 전적으로 하나님께서 하신 일이란 말입니다. 아무도 하나님이 우리를 구원하시는 일에 보탠 것이 없다는 것이죠. 그러니까 하나님이 자기 백성을 구원하시는 것이고 그 일에 하나님께서는 사람들의 충성과 헌신이 필요하지 않습니다. 제자들은 예수님을 돕고 싶어도 도울 수 없었다는 것입니다. 하나님의 공의를 만족시키기 위해 자신의 몸을 대속제물로 바칠 완전한 흠없는 어린 양은 오직 예수님밖에는 없었던 것입니다. 제자들은 죄인이었고 하나님의 일을 할 수 있는 자격이나 능력이 없었습니다. 예수님께서 베드로가 말한 것에 대해서 대답하시고 제자들과 나누신 대화는 내가 오늘 나를 3번 부인하리라 이렇게 말씀하신 것은 예수님이 이미 스가랴 말씀 인용하시면서 3일 후에 다시 일어나셔서 일으키심 받으셔서 갈릴리로 먼저 가실 것을 말씀하시면서 하실 말씀을 다 하신 것입니다. 그런데 베드로가 대답했을 때 계속 말씀하신 그 내용은 결국 뭐냐면 너희는 연약한 양들이고 너희는 나를 끝까지 섬기지 못할 것이고 너희는 내가 잡혀 십자가에 죽을 때 다 나를 버릴 것이다. 너희는 그런 사람들이다 라는 것을 강조해서 가르치시기 위해 말씀하신 것입니다. 몇 가지만 적용해보고 마치겠습니다. 예수님께서 십자가의 죽음과 부활을 통해 우리의 구원을 이루시고 성령을 보내주셔서 교회를 이루게 하셨습니다. 저희 한 사람 한 사람 개개인이 구원을 받고 하나님의 백성으로 자라가는 그러한 넓은 의미로서의 구원의 사역은 보통은 교회를 통해서 이루어집니다. 그래서 교회를 통해 일어나는 모든 하나님의 사역은 하나님의 나라에 하나님이 하시는 일이라고 말할 수 있습니다. 구원의 사역입니다. 교회는 하나님의 백성들을
세상으로부터 건져내어 구원하는 일을 하는 하나님이 세우신 하나님의 권속들입니다. 그런데 교회의 일을 할 때 우리가 확실하게 고백해야 되는 것은 우리가 할 수 있는 일이, 우리의 힘으로 할 수 있는 일이 사실은 아무것도 없다는 사실입니다. 저희가 오늘 서로 예배 끝나고 친교하면서 얘기할 때 혹시 교회에 이렇게 나와가지고 서로 얘기를 한다면 우리가 어떻게 이 교회를 섬기고 헌신할지 얘기를 아무리 해도 저희가 잘해가지고 우리 교회가 잘 된다는 보장이 없을 뿐만 아니라 그렇게 아마 안 될 거라는 말입니다. 다른 분들보다 일단 제 얘기 할게요. 여러분 이제 저하고 4년 반 지나가고 있잖아요. 그냥 더 오래 아시는 분도 계시지만 근데 이제 대충 저를 아시잖아요. 처음에는 되게 좋은 사람인 줄 아는데 시간 지나고 나니까 그렇게 좋은 사람만 아니라는 것을 이제 알고 깨닫고 계실 텐데 여러분 생각에 제가 좀 열심히 하면 딱 보시면 딱 봐도 열심히 안 하게 보이잖아요. 저희도 열심히 하면 교회가 잘 되겠지라는 소망을 혹시라도 가지고 계시지 않으신가요? 여러분들은 어떤 생각하시는지 모르지만 저는 가끔 그런 소망을 합니다. 제가 더 열심히 하면 우리 교회가 잘 되겠지. 한번 시험해보고 싶어요. 한 달 동안 지난 4년보다 한 500% 제가 잘해보고 싶어요. 근데 제가 만약에 그렇게 한다면 하는 동기는 그렇게 잘하면 정말 바뀌겠지라는 소망을 가지고 하면 안 되는 겁니다. 이게. 안 되는 거예요. 내가 열심히 잘하면 우리 교회 잘 되겠지. 하나님의 교회는 사람이 충성한다고 잘 되는 게 아니란 말입니다. 만일 교회가 하는 일이 하나님의 백성을 구원하는 일이고 구원 사역은 하나님께서 전적으로 하신다는 사실을 저희가 믿는다. 베드로가 여러분 저희 중에 베드로보다 열심히 한 사람이 있을까요? 베드로가 자기 목숨을 내놓고 예수님께 맹세했지만 그는 예수님이 가장 위급했을 때 버렸습니다. 아마도 베드로보다 못한 저희는 그 전에 예수님을 떠날 겁니다. 저희 자신의 힘만을 의지했다. 여러분 개개인이 오늘 말씀을 듣고 하나님의 나라의 사역을 위해서 헌신해야지라는 생각으로 내가 이렇게 하리라 생각을 하신다면 적어도 여러분이 헌신을 하시는 이유가 내가 이렇게 하면 우리 교회가 이런 모습으로 바뀌어지고 잘 되겠지라는 소망을 가지고 하시지 마시기 바랍니다. 우리 교회가 하나님의 뜻대로 잘 되는 것은 전적으로 하나님께 달려있다는 것입니다. 아니, 달려있는 것뿐만 아니라 우리 교회가 성장하거나 변하거나 열매를 맺는 그 모든 일들은 이미 하나님의 계획 속에 있다는 것입니다. 저희가 받는 은혜는 우리가 제 아들이 예수님 앞에 나와서 듣는 것처럼 주님 앞에 나와서 말씀으로 그 하나님의 계획이 무엇인지 조금씩 들어가며 마음속에 깨닫고 그것에 우리 자신을 계속 들이미는 것, 그것이 은혜인 것입니다. 그래서 첫 번째 저희가 해야 될 일은 우리의 연약함을 인정하자라는 것입니다. 우리가 생각보다 내가 장담하는 것보다 훨씬 약한 사람들이라는 것을 인정하자는 것입니다. 하나님을 알고 계시고 그렇기 때문에 예수 그리스도를 위해 예수 그리스도를 통해서 우리를 구원하신 것입니다. 두 번째로는 우리를 구원하시고 지금도 붙들고 계시며 장차 우리의 구원을 완성해 주실 분은 우리 교회를 세우시고 교회를 통해 하나님의 말씀이 선포되고 사역이 이루어지게 하시고
끝에 가서 주님이 원하시는 귀한 열매를 맺게 하실 분은 우리가 아니라 삼위일체 하나님이신 것을 고백하실 수 있기를 바랍니다. 하나님께서 저희 각자의 삶과 교회의 삶을 통해 하나님께서 영광 받으실 일들을 하나님께서 저희를 통해 행하십니다. 그것을 기억하고 묵상하시기 바랍니다. 믿으십니까? 주님이 하시는 일에 참여하게 된 것이 저희에게 감사할 수 있기를 간절히 바랍니다. 마지막으로 하나님께서 여러분의 마음을 성령으로 충만하게 하시고 내가 무엇을 작은 것을 하더라도 내 힘으로 하는 것이 아니라 내 욕심대로 하는 것이 아니라 하나님이 맡기신 가정과 또 교회를 위해 섬길 때 내 자아의 본성대로 하지 말고 예수님께서 보내신 성령의 충만함으로 하실 수 있기를 간절히 바랍니다. 성령께서 인도하시는 대로 말씀을 읽고 깨닫고 주님이 제시하시는 대로 나의 섬김을 주님께 바칠 수 있기를 바랍니다. 그래서 내가 무슨 일을 하더라도 이것은 내 지혜도 아니고 내 능력도 아니고 오직 하나님이 아무것도 없는 나에게 은사를 허락하셔서 주님의 은혜로 행하게 하셨다고 끝에 가서 솔직하게 고백할 수 있는 그런 사역들을 저희 교회에서 행하실 수 있기를 간절히 바랍니다. 그럴 때 저의 고백이 주여 어떤 일에 있어서 나는 주님을 안 떠나겠습니다. 이렇게 맹세하는 것으로 나의 신앙의 고백이 이루어지는 것이 아니라 주님 나는 아무것도 아니고 너무나 연약한 사람이지만 주님 나를 불쌍히 보시옵소서. 주님의 영광이 나의 연약한 몸을 통해 나타날 수 있도록 나를 불쌍히 보시옵소서. 우리를 불쌍히 보시옵소서라고 고백하는 저와 여러분 될 수 있기를 그리스도의 이름으로 축원합니다. 같이 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희를 태초 전부터 사랑하셔서 예수 그리스도를 믿게 하시고 구원을 얻게 하시니 감사합니다. 저희가 주님께서 십자가에 달리실 때 보탠 것이 아무것도 없고 오히려 지옥을 향해 달려가고 있었던 영적으로 죽은 사람들이었지만 성령께서 각권적으로 저희를 살리시고 예수를 믿게 하시고 주님을 따르는 삶을 오늘도 살게 하시니 감사합니다. 저희의 신앙을 고백할 때 저희 자신을 의지하는 것이 조금도 없도록 하나님만 의지할 수 있도록 예수 그리스도의 죽음과 부활을 의지할 수 있도록 성령의 역사를 의지할 수 있도록 주님께서 오늘도 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 이 시간에 성찬의 시간 같이 들어가겠습니다. At this time we're going to have the Lord's Supper. 고린도전서 11장 23절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 1 Corinthians 11:23 says, For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed and took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way also he took the cup after the supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. 내가 너에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 예수님께서 명령하신 것 때문에 저희가 오늘 성찬식을 갖습니다. 여러분 중에 저희 교회 교인이 아니더라도 예수 그리스도를 마음속으로 믿고 주님을 구주로 고백하는 그리고 주님의 교회 앞에서 세례를 받은 사람은 다 이 성찬에 참여할 수 있습니다. Even if you're not baptized as adult or confirmed as through the confession of faith, you just watch what's going on. Check your faith in your heart. That you believe in Jesus' death and resurrection for your sins to be forgiven and made people of God by grace. 이 앞에 나오셔서 성찬에 참여하실 분은 가운데로 나오셔서 가져가시기 바랍니다. 그리고 자리에 앉아서 다 같이 함께 떡에 참여하도록 하겠습니다.
주님께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주셨음 같이 나는 그 주님의 이름으로 이 떡을 여러분에게 드립니다. So the Lord Jesus Christ, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave to the disciples, as I ministering in his name, give this bread to you, and said, take, eat, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. 받아 먹으라. 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라. 말씀하셨습니다. 다 같이 그리스도의 몸을 먹겠습니다. 그리스도의 피를 보여주는 잔을 받도록 하겠습니다. 주께서는 또한 이와 같이 잔을 가지사 이미 그의 이름으로 이루어진 것 같이 살해하시고 그것을 제자들에게 주시며 말씀하셨습니다. In the same manner he also took the cup and having given thanks as he has been done in his name, he gave it to the disciples saying, This cup is a new covenant in my blood, which is shed for many for the remission of sins. Drink from it, all of you. 너희가 다 이것을 마시라. 이것은 죄 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피, 곧 새 언약의 피니라. 너희가 다 이것을 마시라. 다 함께 그리스도의 피를 마시겠습니다. 기도하시겠습니다. Heavenly Father, as we partake of your body and blood shed for us, torn for us, help us remember that we are united with you by grace through faith. There's nothing that we have done to deserve this, but it's all your grace, and you are the one who saves us. Thank you so much for what you're doing even now, today. 하나님, 주님께서 저희 마음 가운데 믿음을 주시고 오늘 이 성찬에 참여할 수 있도록 주님께서 예배 가운데 인도하신 것은 저희 자신의 노력이나 힘이 아니라 하나님께서 저에게 베푸신 은혜이신 것을 다시 한번 고백하고 감사를 드립니다. 삶 속에 여러 가지 하고 싶은 것들이 있고 일어났으면 기도하는 것들이 있지만 그런 것들을 이루기 위해서 내 자신의 힘으로 노력을 쏟아붓는 것이 아니라 하나님의 확실한 약속을 믿고 주님께서 시작하신 일을 주님께서 마치시리라는 그 소망을 가지고 주님이 주시는 능력으로 행할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 그런 마음으로 홀가분한 마음으로 열심히 주님을 섬길 때 서로를 용납하고 서로를 용서하고 감싸 안을 수 있는 그런 주님의 사랑이 이 교회에 충만하도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬송가 144장, 통일 찬송가도 144장입니다. 예수 나를 위하여 We'll sing on number 144. Jesus shed his blood for me together.
Jesus Christ, and the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님께서 교통하시고 위로하시고 힘주심이 예수 그리스도를 믿고 그를 의지하여 주님을 따라 살기로 마음속에 다짐하며 주님의 긍휼을 구하는 모든 기호들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 예배를 마쳤습니다. 자리에 앉아주시기 바랍니다. Please be seated. And the bulletin announcements, 광고 잠시 주보에 있는 광고 말씀드리겠습니다. 오늘 예배와 성찬을 가지게 하신 하나님께 감사드립니다. 혹시 온라인으로 예배드리신 분 계시면 소그룹 단톡방에 출석을 확인해 주시고요. 오늘 예배 후에 식사 교제의 시간을 가집니다. 알려드린 대로 원래 오늘 야외 예배를 하려고 했는데 날씨 때문에 아무래도 힘들 것 같다 해서 저희가 실내를 바꿨는데요. 오늘 날씨를 보니까 그러기를 잘했다는 생각이 듭니다. 오늘 89도까지 올라가는 날씨인데 실내에 저희가 오늘 이제 다시 일정을 바꿔서 하느라 부족했지만 다른 그룹이 오늘 아침에 모이고 있었어요. 그래서 이 방에서 이제 모이게 되는데 저희가 이 방은 2시까지 쓸 수가 있습니다. 사람들 없으면 계속 쓰셔도 괜찮습니다. 식사 교제를 할 텐데요. 오늘 식사 교제 같이 점심 식사 하시고 그 다음에 그 중간 재정 보고도 있고요. 그 회계께서 이렇게 해주실 거고 그리고 또 사역에 관한 것도 집사회에서 좀 말씀하실 것들이 있습니다. 그래서 좀 그것을 논의하는 시간도 가시도록 하겠습니다. 이번 주 수요일에 온라인으로 수요성 공부 다윗 언약과 하나님의 나라 두 번째 시간 계속됩니다. 기억해 주시고요. 다음 주일 예배 후에는 저희가 매월 첫째 주에 가지는 기도 모임이 9월 기도 모임이 있습니다. 예배 끝나고 많은 참여를 부탁드립니다. 9월에 생일 맞으시는 분들은 여기 남미영 교우님과 석신복 교우님이 9월 초에 생신을 맞으십니다. 예, 9월 첫째 주에 꼭 나오셔서 케이크를 함께 자르시는 기쁜 시간이 있기를 간절히 바랍니다. 예, 주보에 적혀 있지는 않지만 적을 수도 있었는데 제가 미리 알았거든요. 오늘 장수철 목사님 방문해 주셨습니다. 대덕교회에서 사역하시는 장로 목사님 오셔서 함께 예배 드리시고 교제하셨습니다. 큰 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다. 네, 혹시 다른 광고 있을까요? 제가 입고 있는 거 있으면 예, 식사 교제 시작하도록 하겠습니다.